राज्य में डराइलाणी कोविड सारा ओडिशा रे चिन्हट हेबारे लागिलेणी नुआ नुआ आक्रांत। ओडिशा रे कोरोनार नुआ भारिएंट चिन्हट होइछन्ति। दुई कोरोना नुआ भारिएंट मध्यरे JN.1 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। दुई आक्रांतक मध्यरु जणे सुस्थ सुंदरगढ़ जिलार अन्य जणे भुवनेश्वर एक घरोई मेडिकल चिकित्साधीन अछन्ति। एने स्पष्ट करिसेंति स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। सूचना थाउ कि राज्य में बढ़ुछि कोरोना पॉजिटिव संख्या 24 घंटे आ दुई नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। राज्य में मोट संक्रमितों संख्या 25 रही। सेपटे कोरोना संक्रमितों संख्या बढ़िबा परे टेस्टिंग उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। जदि कौनसी व्यक्ति को थंडा ज्वर लगी रहुछि सेमानंकु तुरंत टेस्ट करने को परामर्श दिया जाइछि। पूर्व भली कोरोना टेस्टिंग सेंटर सबुबेले खोला रहुतबा नै सूचना दिया जाइछि। आमर जी पॉजिटिव बाहर थिले आमर जो जेनोमिक सिक्वेन्सिंग होता वर्तमान रिपोर्ट अनुसार आमर दुईटी पॉजिटिव होती। गोटे है जे केरल आसी तांकर पॉजिटिव होती से होम ट्रीटमेंट रे थिले वर्तमान सिम्पटम्स फ्री अच्छा किसी असुविधा ना। आउ जड़े किम्स रे एडमिशन होते भल अच्छा अंडर ट्रीटमेंट अच्छा तांकर भी पॉजिटिव बाहर। टोटाल आमर ICMR नोटिफाई कर दुईटी JN1 पॉजिटिव। जड़े सुंदरगढ़ जोटा प्रथम केरल आसते सेटा सुंदरगढ़ आउ जोटा अच्छा बर्तमान एठे एडमिशन होती किम्स हॉस्पिटल एडमिशन होती। मु वर्तमान जस्ट कहली जे प्रथम जी आसते केरल जी आसते से होम बेस्ड ट्रीटमेंट रे थिले से तांकर अवस्था भल अच्छी कंटाक्टर भी किसी सिम्पटोमेटिक बाहरी ना। आउ जड़े जे किम्स रे एडमिशन होते से 83 वर्षर वृद्धा जड़े तांकर पॉजिटिव JN1 वेरिएंट आसी से भी ट्रीटमेंट अच्छा भल अच्छा। संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सीधासख जोड़ी होती ढेंकानाल जिला प्रतिनिधि दिवानी कुमार साहू। दिवानी आम देखुचु राज्य में वर्तमान कोविड आक्रांतों संख्या बढ़ी बढ़ी चली। वर्तमान कहबा गले कोविड आक्रांतों संख्या 25 रे पहुंचलानी एवं देखुचु कि राज्य में कोविड नुआ भारिएंट JN.1 दुई जन आक्रांत होइछन्ति। तो ढेंकानाल जिले में देखा गले केते जन कोविड आक्रांत होइछन्ति कोन सूचना रही बाबद रे? हाँ निहां जदि आम कहबा कोरोना को लेकिन गोटे बड़ न्यूज बर्तमान आसी बर्तमान धीरे धीरे मध्य समग्र देश में कोरोनार प्रभाव बढ़िबार लगी काय विस्तार लगी। ओडिशा वर्ष जदि कहबा एने मध्य जो भारिएंट गुड़ाक चिन्हट होती बर्तमान से प्रति स्वास्थ्य विभाग जहाँ निरंजन मिश्र जहाँ सूचना देते निर्देशक तो निहाती भाव में बर्तमान कोरोना को मुकाबिला करने राज्य सरकार विभिन्न प्रकार प्रयास कर जिते गुड़िए हॉस्पिटल रही से हॉस्पिटल गुड़िक बेड ठू आरंभ कर विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग व्यवस्था कराई जहाद्वारा कि जो भारिएंट गुड़िक चिन्हट करी सेमती कोविड किसी चिन्हट है से मुकाबिला करने तार बाट व्यवस्था कराई। ढेंकानाल जिला कथा कहबा जो ढेंकानाल जिले में 37 कोटी PSC रही 10टी CSC रही 2टी STH रही गोटे जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रही। तेणु एगुड़िक जदि आम कहबा जहाँ CDM सूचना देते बर्तमान कोविड को मुकाबिला करने से गुड़िक बर्तमान विभिन्न प्रकार व्यवस्था जमी आम बेड कथा कहबा एवं वेंटिलेटर कथा कहबा विभिन्न प्रकार व्यवस्था एवं निहाती भाव में कोविड मुकाबिला आम विगत दिन देखी जो 2 वर्ष काल जदि आम कहबा समग्र विश्व रे ग्रास करथिले जो कोरोना एवं ओडिशा रे मुकाबिला करने विभिन्न प्रकार पदक्षेप राज्य सरकार पक्षर नियायथिला। एवं एबे जो स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रतिटी जदि आम भारिएंट को चिन्हट जदि कौन जगार होती सेमती कौन सिम्पटम देखा मिलूँ कि भाव में मुकाबिला से नहीं जो अभिज्ञ डाक्तर मान रही से परामर्श देवाई विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करने निर्देश होती। तो निहाती भाव में आम मैंने सचेतन रहा जेहेतु ठंडा समय ए समय भारिएंट अधिक जदि आम कहबा काय विस्तार कर समय यहाँ रोचे ठंडा समय रोचे। तेणु निजको जदि आम प्रोटेक्शन रखापी हेले मास्क यूजटा अति जरूरी रही सहित सानिटाइजर मास्क को जी गुरुत्व दिहला ताको आम गुरुत्व दबा एवं निजर जो एंटी ऑक्सीडेंट बॉडी रे बढ़िया आम निहाती भाव में से खाद्य को खाइबा
যেଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକରେ ଆମର ଯଦି ଆମେ କହିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମାନେ ସଜାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମିତି ବଡ ଡିଜିଜରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି କୌଣସି ଜନଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜନଗହଳି ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କୌଣସି କୋଭିଡ ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ କି ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା ତା ସହିତ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯିବାନି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ନିଜର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ଏଗୁଡିକୁ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କୋଭିଡ ଭଳିଆ ଯୋଉ ମୁକାବିଲା ବିଗତ ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସେ ବା ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏନେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଚାର କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯଦି କହିବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏପରିକି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଥିଲା DHS ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଡ୍ ଶଯ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାର ପରିବେଶ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବଳ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପର୍ବ ଆସୁଛି ପର୍ବାଣୀ ଆସୁଛି ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ କିଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ ର୍ୟାପିଡ ଗତି ନ କରିବ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହେଲେଣି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ଯୋଉ 30 କୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡିକରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ପୁନଶ୍ଚ ର୍ୟାପିଡଲି ଗ୍ରୋଥ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସଚେତନ ଆମ ମାନଙ୍କର ସଜାଗ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ସତର୍କତା ନିହାତି ଭାବରେ କୋଭିଡ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆମେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କୋଭିଡ ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନ ପଡିବା ବା କୋଭିଡ କୁ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତା ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଡ ମହାମାରୀ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଯଦି ପୁନଶ୍ଚ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ବା ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୋଭିଡ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଜିକା ସମାଜ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମେଟ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ যে বর্তমান ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଗ୍ରାସ ଘଟିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଅର୍ଥାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଡାଇବେଟିସ ସିଧାସଳଖ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସତର୍କତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଛି
এবং ওড়িশা ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଆଣ୍ଟ କିଛିଟା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସିଏଚସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିଏସସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେ କୋଭିଡ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଯଦି କାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଆଯାଏ ତ ସେଟା ରଖାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାହଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ କୋଭିଡ ଭଳି ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଓଡିଶା ଯଦି ସେମିତି ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଭେରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ସିଏସସି ପିଏସସି ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହିବା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ଆଟାକ୍ ନ କରୁ ବା ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର ନ କରୁ ସେ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ନିହାତି ଦିବାନୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସତର୍କତା ଓ ସଜାଗ ନିହାତି ଭାବରେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେତେ ସତର୍କତା ରହିଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ନେଇ? ନିହାତି ଆମର ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିଏ 212 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି 8 ଗୋଟି ବ୍ଲକ 212 ଗୋଟି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି 212 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜାନି ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଦରିଂ ହବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ମିଶିବେ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଡିଜିଜ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କେବଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଗାଁଠୁ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଏଏନଏମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏଏନଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାହଉଛି ଯେ କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ନିହାତି ଦିବାନୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି राज्य सरकार हूँ बा स्वास्थ्य विभाग हो या सजग रही देखा कि कहुच कि थंडा ज्वर लगी रही से तुरंत टेस्ट करने परामर्श दि जाऊँगी किंतु आम देखा कि ढेंकानाल जो टेस्टिंग सेंटर रोचे से गुड़ा कौन सब खोला रोचे? हाँ निहाती भाव जदि आम कहवा जितेबाला आपण जो टाइम पीरियड रही आपण से टाइम पीरियड भितर आप जदि हॉस्पिटल गुड़ी को जीव टेस्टिंग समय सदाबले लगी रही टेस्टिंग करने विभिन्न प्रकार अभिज्ञ जो टेक्नीशियन गुड़िक रही लैबोरेटरी तार व्यवस्था कराई तेणु तार व्यवस्था कराई तेणु हेलो निहत भाव में बर्तमान राज्य में कोविड आक्रांतों संख्या बढ़िबार लगी सारा ओडिशा रे चिन्हट होबार लगिले नुआ नुआ आक्रांत हम कहबा कि दुई कोरोना नुआ भारिएंट मध्य JN.1 आक्रांत होइछंती दुई आक्रांतों मध्यरु वर्तमान सुंदरगढ़ जिलार जने सुस्थ अछंती एवं अन्य जने भुवनेश्वर एक घरोई मेडिकल ले चिकित्साधीन अछंती। दिवाने जहाँ सूचना आसूची कि कोरोनार जो नुआ भारिएंट रही JN.1 आक्रांत दुई जन आक्रांत होती जड़े सुंदरगढ़ जिलार होती अन्य जड़े भुवनेश्वर जड़े घरोई हस्पिटाल चिकित्साधीन अच्छा जो केरल में नुआ भारिएंट चिन्हट होता जो आम आशा शंका आशंकार रही कि आम राज्य में JN.1 आक्रांत चिन्हट हेबेनि कि? हाँ निहाती भाव देखो आमे जदि आम देखिबा जो दुईटी भारिएंट बर्तमान चिन्हट जो कोरोना चिन्हट होती तो निहाती भाव
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିଏ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟେଷ୍ଟିଂ କୁ ଅତି କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ସବୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଉ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କେରଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ଏ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡାକଡି କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ସବୁ ଏସଟିଏଚ ଆଉ ଡିଏଚଏଚ ଗୁଡିକ ରହିଲା ସେ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ এবং ଥଣ୍ଡା ସମୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଥଣ୍ଡା ସମୟ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ସମୟ ଯେ ଭାରିଏଣ୍ଟ ରାପିଡଲି ଗ୍ରୋଥ କରିବାର ହେଉଛି ବଡ ସମୟ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଡିଏଚଏଚ ରହିଲା ଏସଟିଏଚ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ସେଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସଚେତନତା ଜାରି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସତର୍କତା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କରାହଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏ ନେଇ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକ କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କରାହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏଇନେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই କୋଭିଡ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନ ବଢିବ ଏବଂ କୋଭିଡ ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ନ ହବ ତେଣୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆହେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ଦିବାନୀ ଆପଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସଫଳ କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହିବା କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ फोन लाइन जोड़ी होती राउरकेला प्रतिनिधि चंदन सामंत सिंघार चंदन आम देखा राज्य में बर्तमान कोविड आक्रांतों संख्या बढ़ी बढ़ी चली राज्य में मोट संक्रमितों संख्या बर्तमान 25 रे पहुंची से कहवा कोरोनार नुआ भारिएंट रही JN.1 से दुई जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती तो हम देखा कि सुंदरगढ़ जिले में कौन सब जिला प्रशासन तरफ सब पदक्षेप नि लोके केते सचेतन रही देखो नमिता जो भाव में देश राज्य में कोविड रो संक्रमण धीरे धीरे बढ़िबार लागिछि सेति भितर राउरकेला मध्ये दुई जन पॉजिटिव चिन्हट करा जाइछन्ती सेमाने बर्तन होम आइसोलेशन अछन्ती एवं तांको आवश्यक औषध पत्र सांगकू तांको सुपरविजन रे मध्ये रखिछन्ती राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर्तृपक्ष माने तबे राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कथा जदि हमें कहिबा जो स्वास्थ्य अधिकारी रहिछन्ती तांकर जो प्रतिक्रिया थिला जो ऋतु परिवर्तन बर्तमान चली कोविड संक्रमण एक सुजोग सृष्टि करुच्ची ता संगे जो वर्तमान शीत ऋतु सांग को जो पिकनिक ऋतु जो चली लोक मैंने गैदरिंग होती कोविड को संक्रमण को बढ़ेबारे साहाय्य करदब से नहीं सचेतन कर स्वास्थ्य विभाग तरफ जो स्वास्थ्य विभाग तरफ मार्गदर्शिका जो जारी करा से मार्गदर्शिका मानिया समस्त को परामर्श देइछन्ती स्वास्थ्य अधिकारी ता संग को जो रही राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेठार विस्तृत भाव में व्यवस्था करा प्रस्तुत रही पूरा हॉस्पिटल कर्तृपक्ष सांग को जो कोविड विभाग रही से प्रस्तुत रही फ्लू क्लिनिक जो खोला सरिलानी एवं जहाँ रही बर्तमान जो माने संक्रमण जो माने भीतर लक्षण देखा जाउची ताकू तुरंत से माने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करिया पय मध्ये को जाउची नमिता तो हम देखा कि सुंदरगढ़ जिले में लोक मैंने केते सचेतन रहउचंदी याकू नहीं देखंतु जो बड़ी भाबरे एई जो नुवा वेरिएंट रही JN.1 ताहा वयस्क एवं शिशु मानक आक्रांत करुवार जहाँ रही स्वास्थ्य विभाग तरफ मार्गदर्शिका तेणु बर्तमान चंदन आपण जेमिति कहउतले कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग याकू नहीं सचेतन रहिसंते एवं वर्तमान टेस्टिंग ऊपर मध्ये अधिक गुरुत्व दिया जाउची बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर समस्त आलोचना पाई संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम फोन लाइन जोड़ी होती
वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी। डॉक्टर चौधरी प्रथम एमबीसी टीवी को स्वागत करी। डॉक्टर चौधरी प्रथम जानवा चाहूँ कि वर्तमान जो राज्य में कोरोना संक्रमित संख्या आस्ते आस्ते बढ़ा लगी वर्तमान संक्रमित संख्या कहवा गले 25 पहुंचला एवं जो रही कोरोनार नुआ सब भारिएंट JN.1 से 2 जन आक्रांत होती तो कोरोना संक्रमित संख्या कौन आगक बढ़ी पारे आशंका करा कि देखो बर्तमान जो JN.1 को नहीं गोटे चिंता चली सब चर्चा चली गोटे नुआ भैरिएंट मुंड टेकिला तेणु यहाँ गोटे स्वाभाविक जिनस जहाँ भी संक्रमण किसी मात्रा वृद्धि पाइब स्पेशली मुझे डिसेम्बर जनवरी मास जो भैरिएंट आसे से भैरिएंट रे संक्रमण वृद्धि पार आशंका रोचे क्या भैरिएंटा बहुत दिन धरी रहे अधिक शक्तिशाली रहे अधिक जीवंत रहे एवं ए समय जो लोक मानकर मिलामिशा गेट टुगेदर गैदरिंग पिकनिक फीस्ट सब चली गोटे भाइरस गोटे गोटे सोर्स मिल जाए गोटे सहायक हो जाए संक्रमण वृद्धि कराए तो निश्चिंत संक्रमण वृद्धि पाइब ए किसी सन्देह ना आम कहीपर बर जो गोटे लहरी मिनी लहरी गोटे जो आसेंडिंग ग्राफ है कि जो गोटे उपरमुआ ग्राफ है से प्रवेश करगले गोटे भाइरस प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे संक्रमण वृद्धि पाइब किसी दिन धरी पुणी स्थगित रही प्लास्टिक फेज आस धीरे धीरे कमिया भी आरंभ हम तेणु से फेज में पशिगले तेणु यहाँ तो निहाती भाव में संक्रमण वृद्धि पाइब आशंका भी रोचे भी पारे कि मुख्य जिन हूँ जो संक्रमण पिक रोचे कि लहरी रोचे आम के मात्रा नियंत्रण कर आम के कमे दे पार से सबुठ बड़ मुख्य कथा रोचे JN.1 जो भाइरस आगुरी सेप्टेम्बर मसरू सारा विश्व में क्या विस्तार करता केरल में प्रथम थरक आम देश चिन्ह रही धीरे धीरे सब राज्य को व्यापिला आहरी भी अधिक व्याप तो कहला कथा जदिव स्थिति उद्वेगजनक ना किंतु सब बेल जो मैंने बुद्ध वयस्क रही 60 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति रही जो अन्य रोग पीड़ित अच्छा हस्पिटालाइज रोगी एम क्षेत्र में सब बेल भय रही सब बेल संवेदनशील वर्ग रे आम जाचे जो JN.1 भाइरस गोटे ओमिक्रॉन सब भैरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 रोटे म्यूटेशन होके नुआ भैरिएंट उत्पत्ति होती तेणु आशा रोचे आम मानकर जहाँ आम टीका नहीं वैक्सीन रिलेटेड जहाँ आम पाखे आंटीबॉडी अच्छी जो ओमिक्रॉन विरुद्ध आम संक्रमित होकर ओमिक्रॉन विरुद्ध जो आंटीबॉडी अच्छी हाइब्रिड इम्यूनिटी अच्छी ये सब निहत भाव में भाइरस को लड़ाई कर हुए तो एत भयावहता कि लहर प्रकोप न रही पारे किंतु जो गोटे संवेदनशील वर्ग कथा मुझे कहली सब हाई रिस्क रे जहाँ भी आम देखुचे जो जगार भाइरस आतंक सृष्टि कर लोक मृत्युवरण कर आम देश भी जहाँ डेथ होमें काउंट करुचे 5 जन कि 6 जन डेथ होती तो प्रायतः से वर्ग लोक ही रोचे तो से आमको फोकस करा पड़ो से कड़ाकड़ी पदक्षेप नवा पड़ो एवं सबु मुझे वर्तमान समय सरकार सचेतनता सरकार रेस्ट्रिक्शन अपेक्षा व्यक्तिगत स्तर में सचेतनता लोक मैंने इंडिविजुआली निजे निजे जिन को मानव सचेतन हमें केमी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रोचे जो बुद्ध लोक मैंने केमी सजग रे जो मैंने इनफेक्टेड रोचे जो मैंने सिम्पटम्स हो से कड़ाकड़ी संगत रे बाहर मन इच्छा बिना मास्क बुलबेनि कहीं मैंने ही सोर्स टाक बढ़ाती गोटे मैंने लहरटा बढ़ाती और केमी बेसी गैदरिंग नहब गेट टुगेदर नहब ये सब जिन प्रति आमको ध्यान देवाक पड़ो जहाँ आप कहते जे वर्तमान समय जीनोम टेस्टिंग हो कि सर्वेलांस हो गुरुत्व देवाक पड़ो टेस्टिंग मात्रा को आहरी बढ़ाया पड़ो क्या आम सब कहे जहाँ आम फिगर देखुचे 25 फिगरटा सब 25 न हो पाए 250 भी हो पाए 200 भी हो पाए तेणु आमको से हिसाब से सिक्वेन्सिंग जीनोम सिक्वेन्सिंग हो कि सर्वेलांस सिस्टम को आमको कड़ाकड़ी करा पड़ो टेस्टिंग गुरुत्व देवा पड़ो जो मैंने संक्रमित होती जो मानू भी अपर रेस्पिरेटरी इलनेस रोचे कहीं आम देखी तार सिम्पटम्स प्राय ओमिक्रॉन भाया से ठंडा हवा ज्वर हवा खास हवा तंटी दर्ज नाकू पानी बाहर जमी सामान्य इन्फ्लुएंजार सिम्पटम्स थाए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से भाया ही सिम्पटम्स तार रोचे तेणु आपड़ यथाशीघ्र निज टेस्टिंग कर सरकार मत हिसाब से तार जीनोम सिक्वेन्सिंग कि ना से हिसाब से जहाँ सरकार तरफ निष्पत्ति नि टेस्टिंग करवा सर्वेलांस करवा यहाँ सबुठ बड़ प्रथम पदक्षेप एवं जो मैंने रोचे हाई रिस्क से मास्क कंपलसरी करा पड़ो किसी ना कि किसी मात्रा जो भीड़ नियंत्रण कि जो गैदरिंग सरकार को कड़ाकड़ी पदक्षेप नवा पड़ो मत जहाँ
ଆଶା ଲାଗୁଛି। ତ କିଛିଟା ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦବା, ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଲହରୀରେ ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟୋକଲ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଏସଓପି ଆମେ କହୁଛେ, ଏସଓପି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ କରି ଚାଲିଛେ ଏବଂ ସବୁ ଲହରୀକି ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିଛେ, ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବି ଏ ଭାଇରସ କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ JN.1 କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନତା, ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯୋଉ ନିୟମ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ ର ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହଉ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଭିଡ ଆସିଛି ମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିଛି, ସେ କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବ, ତା ପର ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ହବ। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ଏତେ ଭୟାବହ କିମ୍ବା ଘାତକ ନ ହେଇପାରେ ଯଦି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଶେଷ ନୁହେଁ କି କୋଭିଡ ଶେଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା, କୋଉ ସ୍ତରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା, କେମିତି ସଚେତନ ହବା, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ, ସମାନ SMS ପ୍ରୋଟୋକଲ, ସମସ୍ତେ ସେଇ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେଇ ମାସ୍କ ବି ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ନିୟମକୁ ମାନିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଭିଡ ଭିତରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକେଇକି ପୁଣି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କିମ୍ବା ସଚେତନତା ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବି ଏ ଭାଇରସକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବୁ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥଣ୍ଡା ବା ଜ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେ କ'ଣ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ମୁଁ କହିବି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲାଣି। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ତଣ୍ଟିଦରଜ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି, ଏନି ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି, ଅପର ରେସ୍ପିରେଟରି ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବା, ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଆଇସୋଲେସନ ହେବା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ଆସିଥାଉ, ଯୋଉ ବି ରେସ୍ପିରେଟରି ଭାଇରସ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି 5-10 ଜଣ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରା ହୋମ ଆଇସୋଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମିନି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 days ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିୟମ ମାନନ୍ତିନି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉଠି ଯିବେ ଟିପ ପକେଇବେ, ଟଙ୍କାର ପକେଇବେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫେକ୍ସନ ସୋର୍ସ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସଂଘ କଡାକଡି କେମିତି ରହିବେ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ 60 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସେମିତି କମ ଥାଏ, ବେସିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ ଥାଏ। ବହୁତ ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେଣି, ତା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ଟିକେ କମି ଯାଇଥିବ, ଯେହେତୁ କୋମର୍ବିଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଯୋଉ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଗ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ମଲ୍ଟିପୁଲ କୋମର୍ବିଡ୍ ଅଛି, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରୋଗୀ, କିଡନୀ ରୋଗୀ, କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏସବୁ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏନି ଭାଇରସ, ଯେକୌଣସି ବି କୋଭିଡ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହଉ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହାଇ ରିସ୍କ ସେଇଟା ରହିବ। ତ ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା, ନିମୋନିଆ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା, ଅକ୍ସିଜେନ କମିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଧିକା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ କଡାକଡି। ମାସ୍କ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି କରିବା ଦରକାର। ବରଂ ମୁଁ ତ କହିବି ସେମାନେ ଘରେ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଗ୍ରାଫଟା ବଢିଲାଣି, 4-6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ବଢିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଯାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନେ ଏପିଡେମିକ ଆସିଲା ମାନେ, ଆଉଟବ୍ରେକ ଆସିଲା ମାନେ ସେୟା ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟଟା ଆମକୁ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡାକଡି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମାସ୍କକୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲେ ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ କଡାକଡି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଶୀ କିଛି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କି ପାନିକ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରହିଲା, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ରହିଲା, ସେଇଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ମାନିବା, ତାକୁ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଯେ କୋଭିଡ ଆମ ସହିତ ଅଛି, କୋଭିଡ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ନୂଆ ନୂଆ ମିନି ଲହରୀ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବିପଜ୍ଜନକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ। କିଛିଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ
ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ କନସର୍ନ କହିବା, କିଛିଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିବା, କିଛିଟା ଆହୁରି କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାକୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ମନିଟରିଂ କହିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ JN.1 କୁ WHO ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିଛି, ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ କନସର୍ନ କହିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କନସର୍ନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ରଖିଛେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାନିବାର, ଟିକେ ଆମକୁ କୋଭିଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନିବାର, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କମେଇବାର, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏସବୁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବି ଦେଖିବେ ପୁଣି ଯେମିତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭଳିବା ଏଇ ଭାଇରସଟାକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରିବା। 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ସେ ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମାସ୍କକୁ ତ ମୁଁ କହିବି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କକୁ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଉ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସରକାର ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4th ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିପାରନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି କୋମୋrbid ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହବନି। ତେଣୁ ରୋଗ ପ୍ରତିଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ 4th ଡୋଜ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ। ସେଟା ତ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ କିଛି ନିୟମ ନ ଆସିଛି ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଛାନିଆ ନ ହୋଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାନିବା, ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ନ ବଢିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା। डॉक्टर चौधरी आउ गोटे कथा जानबू जे आपन जेमती कहते वर्तमान स्थिति एत उद्वेगजनक नहीं, आम समस्त हुए तो भैक्सीन नहीं हुए तो वर्तमान से स्थिति उद्वेगजनक नहीं, किंतु वर्तमान जेहेतु शीत दिन चली तो संक्रमित संख्या कौन बढ़िया बोली आशंका करा जाउछि कि? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେ ଶୀତ ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଭାଇରସ ହଉ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଜିଜ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା କ୍ଲାଇମେଟ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁ ଭାଇରସଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା କ୍ଲାଇମେଟରେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଭାଇରସ ଯୋଉଟା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ରୋଗ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ କୋଭିଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଡେନୋ ରାଇନୋ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଯାହା କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ସମୟ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ହେବା ସମୟଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀତ ଦିନେ ସଂକ୍ରମଣ ହବାର ଆଶଙ୍କାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହଲିଡେ ଟାଇମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ରହୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ତାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିବ କାହା ଦେହରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଥିବ ସେ ଭାଇରସକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ପାଖାପାଖି 50-100 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାଇଯିବ ଇନଫେକ୍ଟ କରାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ ହଉ କି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉ ଯାହା ବି ସଭା ସମିତି ହଉ କୋଉଠି 50-100ରୁ କମ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆସିବ ମାନେ ଯାହା ତାକୁ 50ଟା ହୋଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ରେପ୍ଲିକେଟ କରିବ ମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ସେ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଶୀତ ଦିନ ସମୟ ଯେକୌଣସି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଭାଇରସ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢେଇ ପାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୀତ ଦିନିଆ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲହରୀ ଆଣେ କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ବି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଯେମିତି ଆମ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ ବି, ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ମନିଟରିଂ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରେନି, ମନିଟରିଂ କରାହେଲା ସେ ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଗଲେ। କିଛିଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସଂକ୍ରମଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯିଏ ସଂକ୍ରମଣ ବଢେଇବା ସହିତ ଘାତକ ବି ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା, ସେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ କନସର୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢେଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛେ, ସମୟ ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯାହା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ଜଗିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେନଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ଯୋଉ ତାର ଉପରକୁ ବଢୁଛି ଗ୍ରାଫଟାକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲିମିଟକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାଟି ରଖିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଇଟା ଭାଇରସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା କଣ ମାନେ ଚେନଟାକୁ କିମ୍ବା ତାର ଯୋଉ ପିକଟାକୁ ରହୁଛି ଆମେ କେତେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଓଡିଶାରେ 25 ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 50-100 ଭିତରେ କେମିତି ରହିଯାଉ। ଯଦି 25ଟା 2500 ପୁଣି 5000 ପୁଣି 10000 ବଢିବ ତ ସିଏ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଭୟାବହ ରୂପ ବି ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ କେତେ ସତର୍କ ରହୁଛେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କହିଲି, ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି ସେମାନେ ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କଟା କମ୍ପଲସରି ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇନଫେକ୍ସନଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁছে, ଗୋଟା ରୋଟେଟ୍ କରୁছে ଇନଫେକ୍ସନଟା। ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ନିୟମ ମାନିବା ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା।
निहत भाव में डॉक्टर चौधरी आप जमी कहते कि आम मानकर सतर्कता और सजग ही कोरोनार मुकाबला करमती कहते आम व्यक्तिगत सचेतनता ही कोरोना को किसी मात्रा प्रतिहत कर बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त आलोचना।